Okay. So very good afternoon to all. How was yesterday's test? Hello. 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 Hello, Gayatri, Sakshi, Ashwini, Sonal. Yes, ma'am. How was yesterday's test? How was yesterday's test? Swapnali. Good, yeah, good. Don't question. Okay, quite difficult. Okay. So as you see about this subject, it is happens because it is a conceptual subject. Okay, it is not a pure theory. Means what? In some of the theory subjects, if you do study one night before the exam, then also you will score the good marks in the exam. Okay, for that particular paper. But once means remember once again that this is not a subject of that kind. You have to understand the concept, you have to attend the lecture, you have to understand the concept. It is not sufficient enough. You have to revise the concept, you have to practice the questions, and then only you are able to score the good marks. Once you understand the concept, then it is very 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 interesting subject. But if you miss some of the concept, then it is not means uh, all the concepts are interrelated. Means for a second concept you have to clear your first concept. Okay, so in this manner you have to clear all the concept, then and then only it is possible to score the good marks. As you have already gone through the test, you means notice that there is a means all four options seems to be same. Okay, though who have clear understanding about the concept, then he or she can able to get the correct answer. Otherwise we feel it is 8 byte. Okay, 8 byte, it is a 8 bit. Okay, it is also 8 bit. Then what is 8 bit answer or 8 byte or answer? Okay, so though who has clear understanding about the bit and byte, that particular student is able to answer the question correctly. So what if, as it is your means first city, so don't get nervous. Now continue your study, and definitely you can score good marks in the successive tests. Now back to our PPT. Now take the syllabus point. As we have covered some of the points, that is features of 8085 microprocessor, architecture of Intel 8085 microprocessor. What is Intel? It is the name of the company which is made 8085 microprocessor. Then the functional pin diagram. Now we are in the second concept only. Okay, that is architecture of 8085. Again, just get revised the first concept, features. Now what are the basic features? There are 10 features of 8085. First one is, it is 8085 is a 8-bit microprocessor. There is one option also 8 byte. So what is mean by byte and what is mean by bit? Byte is nothing but the combination of 8 bit. So now read first feature once again. It is a 8085 is a 8 bit. So I also can say 8085 is a 1 byte microprocessor. Why? Because 1 byte is nothing but 8 bit. Okay. Why it is 8 bit or 1 byte microprocessor? Because ALU is of 8 bit, internal data bus and register is of 8 bit, external bus is also 8 bit long. Next one is operating frequency, which is 3 megahertz. Data bus D0 to D7, address bus A0 to A15, means there are 8 address bus, 8 data bus, 16 address bus. Due to the 16 address bus, we can able to access 2 raised to 16, that is 2 raised to 6, 2 raised to 10. 64 kilobytes of memory. In example, I have asked you about the 14 kilobytes of memory. So 2 raised to 2 and 2 raised to 10. So how many address lines require? For 14, 12. Okay. Next, about the lower address bus and data bus. It is always in multiplex manner. So lower order address bus
that is A0 to A7 is multiplex with data bus. Why we are going for the multiplexing? Because we want to reduce the number of external lines. So the representation is AD0 to AD7. Now to separate address and data lines, we need a latch, and the latch is activated by the signal called as ALE, that is address latch enable. Now again, power supply required, it is plus 5 volt. There are 2 serial inputs pin. That is also the question in yesterday's exam. How many serial input means serial ports are there? 2. SID, that is one for input, SOD for the output. Then 8085 has on chip lock generator. Next one is it has 5 hardware interrupts. Okay, which one trap? मॅडम Yes. तिथं पिन विचारलं होतं ना कालच्या एक्झाम काय एक्झाम मध्ये How many pins? Number विचारला होता. There are 2 pins for the serial communication, that is SID and SOD. Then 5 interrupts trap. Again, it is the question in yesterday's, that is what is the highest priority interrupt. Okay, so trap is the highest priority interrupt. Next one is a non-maskable, means non-avoidable. We cannot avoid the trap. Remaining are the avoidable, that's why remaining are the maskable. Vectored means having specific address. There is one more question in yesterday's exam. Then out of the following, which is user generated interrupts? By default its answer is INTR. Why INTR is a user generated? Because it is generated by the user. It is it is not having specific address inside the system. That's why it is user generated. Who is going to writing on the screen? Just delete it. Okay, so next one is a priority interrupts, that is priority gate decreases from trap, then 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. Highest priority interrupt is trap. Next one is a register. After, as we know, after performing arithmetic and logic unit, ALU means result is stored into A register. Again there is a question, ALU performs which kind of operation? Some has written, at least remember the name, that is arithmetic and logic unit. ALU itself tells that I am performing arithmetic and logic operations. Then also some students written the options, that is arithmetic. It is not the case. Out of these things, means it is only one thing should be clear, that you are not going to study MMC regularly. Okay, as in the first lecture I have told you that give at least 10 to 15 minutes for the MMC subject. Okay, so if you have done this much now, then also you can able to score a good marks. I am responsible for your marks. Okay, just to means you have to give the 10 to 15 minutes. In that 10 to 15 minutes you have to follow only the things which I have told to you. As I have told you, draw the diagram of architecture 10 times, then you do, means you should not think about the others. As madam told that you draw the diagram for 10 minutes, I have to do that. Okay, once, means if you follow this kind of instruction, definitely I will guarantee you that you can score above 60 marks. And it is not just for the exam, university exam. Okay, it is for all your competitive exams like GATE or some IES, UPSC IES, or for some technical exams where as there is MMC is not your core subject, but there is some questions, at least means weightage should be less as compared to your core subject like machine, signal and system, control system. MMC has less weightage or a number of questions should be less, but there is a questions on this topic. And once you follow whatever that I am telling you, only you, if you follow that much now, then also you can able to score the good marks. Okay, याच्यावर माझ्याकडे एक गोष्ट आहे, सांगू का? लेक्चर पुढे न्यायचं आपण. सांगा मॅडम. ओके, चॅट मध्ये रिप्लाय द्या बरं. 31 मध्ये किती जणांना गोष्ट ऐकायची आहे का पुढचं आपली स्लाइड कव्हर करायची? सांगा मॅडम. सांगायची? सांगा मॅडम. ठीक आहे. एक हे होते, म्हणजे एक तिबेटियन ॲथलेटिक होते, म्हणजे हे होते कुंफू मास्टर होते. ॲक्च्युली त्यांना एक म्हणजे तिबेटियन मुलगा होता आणि त्याला हात नव्हता, एक उजव्या साईडचा हात नव्हता, पण त्याला कुंफूमध्ये त्याला म्हणजे काय म्हणतात की हायेस्ट लेवलला जायचं होतं, की जगात त्याच्यासारखा कुंफू प्लेअर नसला पाहिजे, असं ही लेवल त्याला अचीव करायची होती, पण त्याला एक हातच नव्हता. आता कराटे म्हणा किंवा कुंफू म्हणा, याच्यामध्ये
तुम्ही कधी बघितलं असेल तर हाताचा मेन रोल राहतो. ओके, व्हॉट एव्हर मूव्ज, म्हणजे ज्या काही मूव्ज असतात तिथं त्या मॅक्सिमम मूव्ज तुमच्या हाताने कव्हर केल्या जातात. येस. नाव मग त्याच्याकडे ते नव्हतं. मग 2-3 ठिकाणी जेव्हा तो जायचा तेव्हा प्रत्येक टीचर त्याला म्हणायचे की नाही म्हणे, तुम्हाला हात नाहीये, तुला हात नाहीये, तू हे स्वप्न सोडून दे, जे तुझ्या आवाक्यात आहे ते कर. पण त्याची ती इच्छा जबरदस्त होती की नाही, मला कुंफू मध्ये म्हणजे सर्वोत्तम प्लेअर व्हायचे, जगातल्या टॉपचं व्हायचंय. आणि मग असंच एकदा असे भरपूर गुरूंचा सर्च केल्यावर त्याला एक्झाम भेटतात. मग ते म्हणतात तुम्ही मला शिकवताल का? तर ते म्हणतात हो ठीक आहे, मी तुला शिकवतो. ते खूप मोठे कुंफू मास्टर असायचे, पण त्यांनी एक्सेप्ट केलं की ठीक आहे, तुम्ही या माझ्याकडे, मी तुम्हाला शिकवतो. फक्त त्यांचं एवढं होतं की मी जेवढं सांगेल तेवढंच करायचं. मग ते तो म्हणायचा हो हो ठीक आहे, माझी म्हणजे मी सगळं ऐकेन तुमचं वगैरे, असं म्हणून ते त्याची सुरू होती म्हणजे जी काही ट्युशन असेल ते. आणि एक म्हणजे ते त्याला एक पहिली मूळ शिकवतात आणि म्हणतात याच्यावर तू प्रॅक्टिस कर. मग तू प्रॅक्टिस करायला लागतो. याच्यामध्ये एक दिवस पूर्ण करतो, 8 दिवस जातात, म्हणजे 2 आठवडे जातात, 1 महिना जातो, 1 वर्ष जातं, तरी तो पेशन्सने ते करतो. आणि नंतर मग तो पूर्ण डिसअपॉइंट होतो की तो म्हणतो गुरुजी तुम्ही मला का दुसरं काही शिकवत नाहीयेत, तुम्ही माझी थट्टा करताय का, की म्हणजे हेच तुम्ही मला सांगताय फक्त करायला. आणि म्हणजे नाही मला शिकायचं तुमच्याकडे, मी दुसरं कोणतरी जे चांगलं शिकवेल त्याच्याकडे जातो असं. मग ते म्हणतात तुला माझ्या विश्वास आहे का? तर ते म्हणतात आहे, पण तुम्ही मला दुसरं काही शिकवत नाही. आज 1 वर्ष झालं, बाकीच्यांनी किती पुढे सगळ्या वेगवेगळ्या मूव्ह शिकल्या, तुम्ही मला हीच एक मूव्ह सांगताय. मग मीनवाईल हे त्यांचं चाललेलं असताना तिथे एक कॉम्पिटिशन ओपन होत असतं. मग ते म्हणतात ठीक आहे, तू या कॉम्पिटिशनला रजिस्टर कर. मग ते म्हणतात गुरुजी मला दुसरं काहीच येत नाही, फक्त एक मूव्ह येते आणि मी कसं काय रजिस्टर करू? तर ते म्हणतात तुला माझ्यावर विश्वास आहे ना? मग ते म्हणतात हो आहे, पण म्हणजे मला दुसरं काहीच येत नाही, मला फक्त हे येतं. पण या 1 वर्षाच्या प्रॅक्टिसने ते त्या मूव्ह मध्ये इतके मास्टर झालेले असतात की त्या मूव्ह मध्ये म्हणजे तीच एक त्यांनी प्रॅक्टिस केलेली असती. मग असंच ते त्या कॉम्पिटिशनला रजिस्टर करतात. 2-3 जणांना बीट करून ते फायनल राऊंड पर्यंत जातात. आणि म्हणजे हे 3 स्टेज ते जिंकून आलेले असतात. म्हणजे बाकी पण सगळे आश्चर्य करतात की एक हात नाही आणि कुंफू मध्ये हे करतो. आणि जेव्हा फायनल राऊंड असतो तेव्हा सगळ्यात जगातला म्हणजे जो टॉपचा असतो त्याच्यासोबत यांची कॉम्पिटिशन असती. आणि तेव्हा म्हणजे यांना दुसरं काहीच येत नसतं. सुरुवातीला ते म्हणजे काय म्हणतात एस्केप करतात की इकडे मारत असेल तर इकडे व्हायचं, इकडे व्हायचं. पण ज्या मूवची जेव्हा ऍक्शन येते तेव्हा ती फक्त ती मूव यूज करत होते आणि ह्याच्यात पण ते जिंकतात. आणि टॉपला म्हणजे काय म्हणतात हायेस्ट जी लेवल असते कॉम्पिटिशनची ती पण ते जिंकतात. मग तो परत गुरुजी त्यांच्या टीचरकडे येतो आणि म्हणतो हे कसं काय पॉसिबल आहे, तुम्ही मला फक्त एक मूव शिकवली आणि त्याच्यावर मी आज म्हणजे ज्या काही 4 स्टेजेस होत्या त्या व्यवस्थित जिंकू शकलो. मग तेव्हा ते गुरुजी त्याला म्हणतात मी जी तुला मूव शिकवली आहे त्याला जर त्यांना म्हणजे अपोजिट ह्याला जर त्याला डिफीट करायचं असेल तर त्याला उजव्या हाताला तुझ्या धरावं लागतं, पण तुला उजवा हातच नाहीये, त्यामुळे जे तुझे समोरचे तुला अपोज करणारे त्यांनी तुला अपोजच करू शकत नाहीत. म्हणजे तुला जर याच्यामध्ये हे करायचं असेल, मग त्याला तिथं रडू येतं आणि ते म्हणतात नाही म्हणजे मी तुमच्या याच्यावर डाऊट घेतला. सो आपली काही स्टोरी अशी नाहीये, फक्त मी तुम्हाला काय सांगते आता आपण हे एवढं म्हणजे आज जेवढे नाही म्हणलं तरी 8-10 दिवस जे बघतोय ते फक्त आर्किटेक्चर आणि फीचर बघतोय. का हे बघतोय? कारण आता जर तुमचं आर्किटेक्चर आणि फीचर या कन्सेप्ट पूर्ण पक्क्या झाल्या तर पुढचं नॉट ओनली फक्त हा चॅप्टर नाही मायक्रो प्रोसेसरचा, पुढचे जे तुमचे 5 युनिट आहेत कंट्रोलरचे ते सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित कळणार आहेत. कळालं का? त्यामुळे फक्त रेग्युलरली एक 10 ते 15 मिनिटं तुम्ही या सब्जेक्टसाठी द्या. कारण की हा सब्जेक्ट असा नाहीये ज्यांनी कोणी 2 दिवस अटेंड केला असेल तर नाही काहीच नाही करणार. 8 बीट काय 16 बीट काय, तुम्ही जर बघितलं असेल 10 दिवसात आपण फक्त पहिलं लेक्चर फीचर्स पासून स्टार्ट करतोय. समजते? याच्या मागं फक्त एक उद्देश आहे की हे तुमचे जास्तीत जास्त क्लिअर व्हावेत. आता तुम्हाला 8 बीट काय हे कळालंय, बट इट इज नॉट क्लिअर. जर क्लिअर झालं असतं तर काल मिस्टेक झाल्या नसत्या खूप जणांच्या, कारण की काल पूर्ण जे काही अटेम्प्ट केलेले फक्त एका स्टुडंटला आय थिंक सो 20 आउट ऑफ 20 आहेत. ओके ठीक आहे, ही पहिली टेस्ट होती, तुम्ही अवेअर नव्हता, सब्जेक्ट थोडा वेगळा आहे, कन्सेप्ट वेगळे आहेत, पूर्ण थेअरी नाहीये, तुम्ही बीट वगैरे बाईट ह्याच्या आधी नसेल म्हणजे इलेक्ट्रिकलला नव्हतं, सगळं एक्सेप्ट आहे. पण फक्त की इथून पुढे आता आपल्याला व्यवस्थित परफॉर्म करायचंय. सो या स्टेजला सुद्धा मी तुम्हाला हे सांगेल की हार्डली डेली ते 15 म्हणजे 10 ते 15 मिनिटं फक्त या सब्जेक्टसाठी द्यायचे आहेत. याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला वेगळं काहीच नाही करायचंय की हा वेगळा अभ्यास करतोय, हे फीचर्स पाठ करतो, असं पण नाहीये. तुम्हाला जेवढं मी सांगते ना तेवढं जरी तुम्ही केलं तरी तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. मग आता फक्त मी तुम्हाला एवढं सांगते की फीचर व्यवस्थित क्लिअर करा, पाठ करायचे नाहीये. पाठ केलं की कन्फ्युजन येतं. ओके, नुसतं 8 बीट मायक्रो प्रोसेसर आहे, 8 बीट मायक्रो प्रोसेसर ऐन वेळी एक्झामला जातं तेव्हा ते बीट तुमच्या लक्षात राहत नाही. मग तिथं 8 बाईट आलं तर खूप जणांनी काल 8 बाईटला पण टिक केलंय.
ओके. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तुम्हाला काय गरजेचं आहे की बाईट आणि बीट मधला फरक गरजेचा आहे. आपण 5-6 वेळा लेक्चरमध्ये, इव्हन काल इंटेन्शनली सुद्धा मी तुम्हाला बाईटची कन्सेप्ट रिवाइज केली, कारण की मला माहित होतं मी तो क्वेश्चन टाकलाय. समजतंय का? सो ही इनिशियल होती, फर्स्ट टेस्ट होती, सगळं अजून आता 2च पॉईंट आपले कव्हर झालेले आहेत. हे सगळं असलं तरी इथून पुढे आपल्याला जास्तीत जास्त व्यवस्थित परफॉर्म करायचंय. सो याच्यासाठी जेवढं सांगितलं तेवढा तरी डेली अभ्यास करा. जरी एखाद्या वेळेस आता थर्सडेला आपलं लेक्चर नसतं, सो आधीचं जे काही झालं ते रिवाइज करायचं. A to Z फीचर एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, एक एक फीचर वाचा, हे मला कळालंय का, हे नाही कळालंय. जेव्हा तुम्ही व्यवस्थित वाचाल ना, तेव्हा तुम्हाला कळेल की तुम्हाला नक्की काय कळालंय आणि कशामध्ये तुम्ही कन्फ्युज होताय. ओके. आणि मग ते कन्फ्युज झालं की तुम्ही मला विचारा ना, मॅडम हे नाही कळालं, आपण एक डिस्कशन सेशन त्याच्यासाठी शेवटचे 20 मिनिटं देत जाऊ, की फक्त तुमचे क्वेश्चन्स की यात तुम्हाला काय नाही कळालं. कारण की सांगितलं सगळं 100% कळावं असं कुठंच नसतं. डेफिनेटली आपण ह्युमन्स आहेत, हा सब्जेक्ट नवीन आहे, कन्सेप्ट थोड्या वेगळ्या आहेत, आपण इंटरनल मशीन शिकतोय. सो डेफिनेटली असं होऊ शकतं की हे नाही समजलं, एखादा सांगताना फ्लोमध्ये आहे किंवा आधीचं एखादं लेक्चर मिस झालेलं असतं. सो नो मॅटर, त्याची काही हरकत नाही. तुम्ही इथून पुढे विचारा की मॅडम हे नाही समजलं, ह्याचं काय कन्सेप्ट आहे, ह्याचा यूज काय आहे. सो अशा ह्याच्याने फक्त मेन मला काय म्हणायचं आहे की तुम्ही कन्सेप्ट क्लिअर करून पुढे जावा. पाठांतर करून डेफिनेटली तुम्हाला मार्क्स मिळतील. एखाद्यांची ग्रास्पिंग पॉवर चांगली असते, तुम्ही पाठ करताल, तुम्ही व्यवस्थित एक्झामला लिहिताल. पण याच्यानंतर इट इज ऑफ नो यूज की जेव्हा तुम्हाला खरंच डेव्हलपमेंट बोर्ड तयार करायचे असतात किंवा तुम्ही एखाद्या प्रोग्रामला मायक्रो कंट्रोलरचे प्रोग्राम्स यूज करताय, तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट तुमच्या ह्याच्यात हा पार्ट यूज करताय, त्या केसमध्ये तुम्हाला ते काहीच नाही कळणार. आणि पर्टिक्युलरली आपल्या सब्जेक्टसाठी जर बोलायचं झालं तर आपला पहिला चॅप्टर मायक्रो प्रोसेसर आहे आणि पुढचे जे काही युनिट्स आहेत ते कंट्रोलरचे आहेत. आणि एकदा का तुम्हाला जोपर्यंत प्रोसेसर समजत नाही, पाठ होत नाही, समजत नाही, तोपर्यंत कंट्रोल करत नाही. कारण की तिथं फक्त कंपॅरिझन आहे. तिथं मी फक्त म्हणणार तो 16 बीट आहे, पण का 16 बीट आहे त्याचा आन्सर तुम्हाला इथं कळेल की ALU याचा 8 आहे म्हणून हा 8 आहे, तर मग त्याचा मग ALU 16 बीटचा आहे. इंटरनल डेटा बस सगळ्या 16 बीटच्या, त्यांच्या एक्सटर्नल डेटा बस 16 बीटच्या, रजिस्टर 16 बीटचे. समजतंय का? सो या स्टेजला फक्त एवढं गरजेचं आहे की जे आपण शिकतोय ते समजून घेऊन कन्सेप्ट क्लिअर करायच्या. बाकी सब्जेक्ट्स वेगवेगळे असतात. मॅथ्सची स्ट्रॅटेजी वेगळी, थेरॉटिकल सब्जेक्टची स्ट्रॅटेजी वेगळी. या सब्जेक्टची काय स्ट्रॅटेजी आहे तर तुम्ही समजून घेऊन प्रॅक्टिस करणं. नुसतं समजणं हे पण मॅटर नाही करत, तुमची तेवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे. सो 2 गोष्टी तुम्हाला या सब्जेक्टसाठी कराव्याच लागतील. एक म्हणजे काय की जेव्हा आपलं लेक्चर होतं सहसा बंक नाही करायचं, पण ठीक आहे बंक होऊ शकतं एखाद्या वेळेस, काही पण प्रॉब्लेम असू शकतो. तर नेक्स्ट वेळेला यायच्या आधी आधीचं लेक्चर क्लिअर करायचं की काय झालंय आणि जे मॅडम सांगतात ते मला पूर्ण कळालंय का नाही. आणि नसेल कळालं तर म्हणजे काही नाही ना, मॅडम हे समजलं नाही, तुम्ही परत एकदा सांगा. इथं आता असं म्हणजे चॅट बॉक्समध्ये म्हणू शकता किंवा नंतर सुद्धा आपलं लेक्चर झालं की जो निवांत वेळ असतो त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणू शकता. आता मी सेकंड इयरला EDCचा सब्जेक्ट घेते, ते मुलं कॉल करतात, मॅडम ही कन्सेप्ट नाही कळाली, हे नाही. तुम्ही पण त्या स्टेजला होता. ओके. त्यामुळे असं काही नाही समजलं नाही तर कसं विचारायचं हे नाही. इथं तुमची स्टेज काय आहे की समजून घ्यायचंय. एनी हाव आयुष्यात 2 गोष्टीला कधीही लाजायचं नाही. येत असेल आणि विचारलं तर सांगायला, आणि येत नसेल तर विचारायला. ओके. सो होप सो की हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. आता प्रवचन बास करू आणि आपल्या मेन पॉइंट कडे येऊ. ओके. ओके का? हॅलो. मॅडम. येस मॅम. ओके. मग परत बघा आता फीचर्स, 9th फीचर्स आपलं काय आहे. इट इज अबाउट जनरल पर्पज रजिस्टर्स. नाव A is a accumulator, it is a special purpose registers which is of 8 bit long. B, C, D, E, H, L are the general purpose register. Next one is a flag register which is used to store the status of result. Now 16 PC is of 16 bit, SP is of 16 bit. Okay. Now 8085 has its a control signal. Hence external bus controller is not required. The instruction addressing mode is of 5 types: immediate, register, direct, indirect, and implied. Okay. Next one is architecture part. Architecture is divided into main 6 categories. That is arithmetic logic unit, register group, instruction register decoder or control group. Also it is simply called as control group, timing and control group. Next one is a interrupt control group. Fifth one is a serial IO control group. 6 is nothing but the address data bus and address data buffer. So this is the basic diagram of architecture. आपण त्या दिवशी जेव्हा मला आय थिंक सो 3 लेक्चर्स पूर्वी तुम्हाला सांगितलं होतं की दररोज एकदा काढून पाठवायची. ओके. खूप जणांनी 2 दिवस पाठवलं, नंतर पाठवलं नाही. सो आजचा तुमचा होमवर्क परत तोच राहील. तिथं 3rd नंबर टाकायचा आणि आर्किटेक्चरची डायग्राम मला रोल नंबर वाईज पाठवून द्यायची. तुम्हाला वाटत असेल रेकॉर्ड होत नाहीये, तर याचं एक व्यवस्थित रेकॉर्ड मी मीन्स केलेलं आहे की कोणी किती याच्याने पाठवलंय.
फक्त एक मेन हे काय की हे काय नुसतं ट्रिपल पी म्हणून नाही करायचंय. तुम्हाला आज नाही झालं ठीक आहे, उद्या करून पाठवा, पण एनी हाऊ तुमचे 10 वेळा तुमची आर्किटेक्चरची डायग्राम हाताखालून गेली पाहिजे. मी तुम्हाला गॅरंटी देते, जेव्हा 11 वेळेस तुम्ही काढायला बसाल तेव्हा तुम्हाला बघायची पण गरज नाही, ऑटोमॅटिकली तुम्ही ते काढाल. ओके, फक्त रोजच्या रोज का करायचं, कारण की त्यावेळेस ती कन्सेप्ट बघितलेली असते, माइंडमध्ये ते फ्रेश नॉलेज असतं, सो आपण तिथे ते इम्प्लिमेंट करू शकतो. So out of these accumulator, temporary register, flag register and ALU, these 4 blocks is commonly termed as arithmetic and logic unit. Okay, so this is used to perform arithmetic and logic operation. दोन्ही ऑपरेशन परफॉर्म होतं, त्यामुळे काल ज्यांनी MCQ ला अरिथमॅटिक लिहिलं त्यांनी परत एकदा लक्षात घ्या, अरिथमॅटिक ALU युनिट काय करतं, अरिथमॅटिक अँड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करतं. अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स विच आर द अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स, addition, subtraction, multiplication and division. Which are the logical operation, and, or, XOR, XNOR, NAND, NOR, NOT. ALU is controlled by, ALU कुणाकडून कंट्रोल होतो, टायमिंग अँड कंट्रोल सर्किट कडून. ओके, after performing arithmetic and logic operation, result is always stored into accumulator and the status of the result is stored into flag register. Okay, so we are in the concept of flag register. So this is the block, means rule for addition, this is the subtractions. Okay, so these are the logic gates. Okay, and means multiplication, NAND means opposite of AND, OR means addition, NOR means opposite of OR, XOR means when there is a difference in input, in that case only you will get high output. XNOR means when there is a similarity in input, that is 1 1 or 0 0, then in that case only you will get high output, otherwise low. So register group, temporary register. Okay, WZ are the temporary register used for operations. It is used by the system, not by the user. Again, it is of 8-bit long. What is the name of temporary register? W and Z. Okay, कालच्या टेस्ट मध्ये हे सुद्धा काही काही जणांनी चुकीचं लिहिले, डब्ल्यूच्या तिथं ए लिहिले. ओके, याचा अर्थ फक्त एकच आहे की तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर परत काही बघत नाही, लेक्चरला सुद्धा तुम्ही ऐकताय का नाही हे आता म्हणजे डाऊट आहे, कारण की ते WZ एकदा ऐकलं की परत त्याला बघायची गरज नाही, आपल्या ते माइंड मध्ये राहते की WZ टेम्पररी रजिस्टर, कारण की दोनच आहेत ते. ओके, सो जनरल पर्पज रजिस्टर, there are 6 general purpose registers, B, C, D, E, H, L. Again, each register is of 8-bit long. These registers are used to store data, again result of arithmetic and logic operation, or address of memory location. If we want to store 16-bit address, in that case we need to use general purpose register in pair. B always pair with C, D always pair with E, and H always pair with L. Okay, now user cannot form register pair by its own choice, there is a fixed pair. So B, C, D, H, L are the 3 pairs. HL is treated as by default pair, means what, if user has not given any choice, then system by default take HL as a register pair. Okay, now here about the accumulator, it is 8-bit long, also termed as A register. Now whatever the operation performed by ALU, one operand is present in accumulator, and after performing the operation, result is also stored into accumulator. And it is user accessible register. Okay, user can use this register. Now very important register, that is flag register. Why? Because whatever the jump section of your instruction set, you have to study total 74 instruction under the instruction set. All these instruction, jump or combinational instruction, is based on this register. So once again clear the concept of flag register. We will revise this concept 2 to 3 times, then only you will get the clear idea. So first thing, what is flag register? Flag register is a group of flip-flop used to give status of result. Okay, result is stored into accumulator, but the status of result is stored into flag register. Okay, what is flag register? It is a group of flip-flop. Each flip-flop is capable to store 1 bit, which may be 1 or which may be 0, depending upon the result of operation. The flag register is connected to ALU. Flag register always kunala connect केलेला असतो, ALU ला. Okay, third, once an operation is performed by ALU, the result is transferred on internal data bus, and that data bus save that result into accumulator, and the status of result will be stored in the flip-flops in the flag register.
There are how many flags? 5 flags. 3 bits are unused. Total, what is the length of flag register? 8 bit. Out of that 8 bit, we are going to use only 5 flags. 3 are unused. That's why you need to see here 3 cross. D5, D3 and D1. It is of don't care. Don't care means that value we are not going to use. So we are going to use only 5 flags. Carry flag, parity flag, auxiliary carry flag, zero flag and sign flag. Same flag register is present in microcontroller also. Okay. So now what is this flag? Now see, carry flag. What is the use of carry flag? Now before going through all the 5 flags, first thing you have to clear that these flags are modified by the system, not by the user. Now, whenever ALU perform the operation, it will store the result into accumulator, and according to result, ALU make changes into these 5 flags. ALU make it carry flags 1 or 0. ALU make it P flags 1 or 0. ALU make it AC flag 0 or 1. ALU make it 0 flag either 0 or 1. ALU make sign flag as a 0 and 1. Being as a user, we are going to only observe this. Okay. आपण कॅरी फ्लॅग चेंज करत नाही. कॅरी फ्लॅग हा सिस्टीम कडून ALU चेंज करतो डिपेंडिंग अपॉन द रिझल्ट. समजा ALU ने ऑपरेशन परफॉर्म केलं 5-5 रिझल्ट 0 आला तर ALU 0 फ्लॅगला 1 सेट करतं. आपण करत नाही. उलट ते 1 बघून आपल्याला काय कळतं की रिझल्ट 0 आहे. समजते का? पहिली गोष्ट क्लिअर झाली का सगळ्यांना? मेन जी आहे ती that being as a user we cannot modify the flag register. Flag register is modified by or changes by the system only depending upon the value of result. Clear झालं? Yes or no? Reply द्या. Yes. सगळ्यांना yes? Hello? Okay. रिपीट करा मॅडम आणखी. Okay. Repeat. See, carry flag आपली ही स्लाइडला या तुम्ही. ओके, इथं बघा. ALU ला ऑपरेशन परफॉर्म करायला 2 ऑपरंडची गरज आहे. टेम्पररी रजिस्टरनी दुसरा दिला, पहिला अक्युमुलेटरनी दिला. मग ALU नी काय केलं? ऑपरेशन परफॉर्म केलं. कन्सिडर करा 3 - 3 आहे. ओके, अक्युमुलेटरची व्हॅल्यू 3 आहे, टेम्पररी रजिस्टरची पण 3 आहे. आणि आपण ALU ला कंट्रोल सिग्नल कडून सांगितलं की सबस्ट्रॅक्शन करा. सो ऑपरेशन काय झालं? 3 - 3. आन्सर काय आलं? 0. जे काही 0 आन्सर आलेले ते रिझल्ट कुठं परत स्टोअर केला जाणार? अक्युमुलेटर मध्ये. समजते ना? आता हे जे काही 0 आलेले आहे त्याच्यानुसार जो काही रिझल्ट स्टेटस आहे तो फ्लॅग रजिस्टर मध्ये येणार. ओके, आता फ्लॅग रजिस्टर कसा चेंज करणार बघा. आपला आन्सर काय आलेला आहे? 0. मग इथं तो बघणार 0 आन्सर आलेले. मग आता 0 फ्लॅग काय बघा. इफ अन ऑपरेशन परफॉर्म बाय ALU रिझल्ट 0 व्हॅल्यू. आता तर आपली 0 व्हॅल्यू आलेलीच आहे का? मीन्स काय ऑपरेशन परफॉर्म केलं आपण? 3 - 3. देन एंटायर बिट 0 फ्लॅग इज सेट. त्यामध्ये काय होईल? मग 0 फ्लॅग 1 होणार. सेट म्हणजे 1, रिसेट म्हणजे 0. मग या फ्लॅगची D6 बीट काय होणार? 1 होणार. मग आता युजर जेव्हा हे फ्लॅग बघतील, आता जेव्हा आपण समजा इथं 1 झालेलं बघू तेव्हा आपल्याला काय कळायला पाहिजे? ठीक आहे, 0 फ्लॅग 1 आहे याचा अर्थ रिझल्ट 0 आहे. समजतंय का? येस ऑर नो? येस. ओके. अगेन ठीक आहे, रिझल्ट 0 आला. मग कॅरी जनरेट नाही झाली म्हणून कॅरी फ्लॅग तिथं 0 असेल. अगेन नंबर ऑफ वन्स तर काहीच नाही आहेत म्हणून अगेन इथं काय असेल? 0. ऑक्झिलरी कॅरी काही 0 जनरेट झाली आहे का? नाही, म्हणून तिथं परत 0. आन्सर तुमचं काय आलंय? 0. म्हणून हा पण साइन फ्लॅग काय आला? 0. कळालं का? सो जे काही ऑपरेशन ALU परफॉर्म करेल त्या ऑपरेशनच्या रिझल्टच्या व्हॅल्यूनुसार हा फ्लॅग ALU याला मॉडिफाय करणार आहे. आपण फक्त बघायचं काम करायचं युजर म्हणून. ओके, नाव आता बघू 1 by 1 व्हॉट इज मीन बाय different bits in the carry flag. So first bit is nothing but the carry flag. Okay, that is carry flag. So carry flag bit कधी सेट होतं आणि कधी रिसेट होतं? If there is a generation of carry, जर कॅरी जनरेट झाली तर कुठून? D7 बीट मधून. सो काल आपण हे एक्झाम्पल बघितलं. D0 1 2 3 4 5 6 7. So we are going to perform the addition of 10 with 64. Okay, as we know that A register is of 8 bit, so we need to represent 10 in terms of 8 bit. Okay, again we need to represent 64 in terms of 8 bit. Okay, so after performing this addition,
मग D7 बीट मधून कॅरी जनरेट झाली आहे का, तर 0 + 0 0. देयर इज नो जनरेशन ऑफ कॅरी. If these two bits should be, if these two bits are 1, that is 1 + 1, then what is the answer? 0 with carry 1. In that case, this flag should be set. But in our case, in this case, there is a no generation of carry, so this flag should be 0. As it is don't care, it is again 0. Okay. Now next one is a P flag. P flag means what? Parity flag. So what is the use of parity flag? If the answer contains even number of ones. ओके, म्हणजे काय बघा, आता इथे आन्सर मध्ये किती वन्स आहेत? आन्सर काय आलं तुमचं ऍडिशन करून? 0 1 0 0 0 1 1 0. ओके, 0 1 0 0 1 0 1 0. हाऊ मेनी वन्स इन द आन्सर? हे तुमचा आन्सर आहे. किती नंबर वन किती आलंय? 1 2 and 3. 3 is even or odd? Odd. Okay, so that's why see parity flag. If the result contains even number of ones, this flag is set. Now आपल्या तर ह्याच्यात ऑड नंबर ऑफ वन्स आले, 3 दा वन्स आले, सो अदरवाइज रिसेट. सो आपला इथं पॅरिटी फ्लॅग काय असेल? 0. समजतंय? हे समजलं का सांगा बरं? येस ऑर नो? येस मॅम. येस मॅम. सगळ्यांना कळालं का? मुलांमध्ये? हॅलो, repeat. Okay, 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 I will see. In this case, flag register is used to means give the status of result to the user. Flag register is modified by the ALU. Whatever the answer coming from the various operations, its result is stored in accumulator and the status of result. मग स्टेटस ऑफ रिझल्ट मध्ये तुम्हाला काय एक्सपेक्टेड आहे? तर फर्स्ट थिंग कॅरी जनरेट झाली आहे का? मग कुठून कुठून? तर D7 बीट मधून, दॅट इज 8 बीट मधून, किंवा 4th बीट मीन्स D3 बीट मधून. हे सांगायला पाहिजे त्यांनी. थर्ड थिंग काय सांगायला पाहिजे? किती म्हणजे आन्सर 0 आहे का अदर दॅन 0 आहे हे सांगायला पाहिजे. फोर्थ थिंग काय सांगायला पाहिजे? आलेला आन्सर पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. ओके, आणि फिफ्थ काय सांगायला पाहिजे? आलेल्या आन्सर मध्ये इवन नंबर ऑफ वन आहेत, कितीदा वन आलेले आहे. पहिली गोष्ट. नाव आता कॅरी फ्लॅग तुम्हाला काय सांगतो? जर कॅरी फ्लॅग 1 असेल तर आपल्याला काय कळणार की D7 बीट मधून कॅरी जनरेट झालेली आहे. हा फ्लॅग जर 0 असेल तर आपल्याला काय कळणार की कॅरी जनरेट झालेली नाहीये. ऑक्झिलरी कॅरी. नाव ऑक्झिलरी कॅरी म्हणजे काय? D3 बीट मधून कॅरी जर जनरेट झाली तर हा ऑक्झिलरी कॅरी बीट 1 असतो. जर D3 मधून कॅरी जनरेट नाही झाली तर हा काय असतो? हा बीट काय असतो? 0 असतो. नेक्स्ट वन अबाउट द 0 फ्लॅग. इफ देयर मीन्स रिझल्ट, if the operation result is 0, then 0 flag is 1. ओके, म्हणजे काय? 0 फ्लॅग जर 1 असेल तर आपल्याला काय कळणार? आन्सर 0 आलेले आहे. ओके, जर हा फ्लॅग 0 असेल तर आपल्याला काय कळणार? अदर दॅन 0 आन्सर आहे. समजतंय? नाव साइन फ्लॅग आपल्याला काय सांगतं? आलेला आन्सर पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. इफ दिस फ्लॅग मीन्स D7 बीट जर याच फ्लॅग रजिस्टर मधलं सेट असेल तर बाय सीइंग दॅट सेट बीट व्हॉट वी कॅन प्रेडिक्ट? Answer is negative. If this bit is 0, then what we can predict? Answer is positive. Okay. Now, if D2 bit, समजा P घ्या, if this P should be 1, हे P bit जर 1 असेल फ्लॅग रजिस्टर मधलं, तर just by seeing this, how user can predict? The answer contains even number of ones. If this P should be 0, then what user can predict? Answer contains odd number of ones. Means what? Just by seeing this flag register, user can predict about the result. Okay, फक्त फ्लॅग रजिस्टर बघून आपण रिझल्ट बद्दल 5-7 गोष्टी सांगू शकतो. जर हे बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो की D7 बीट मधून कॅरी जनरेट झाली. जर हे बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो की इवन नंबर ऑफ वन्स आहेत आन्सर मध्ये. जर हे बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो? D3 मधून कॅरी जनरेट झाली आहे.
जर हे बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, जे काही ऑपरेशन परफॉर्म झाले त्याचा आन्सर 0 आहे. आणि जर हे बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, आन्सर आलेलं निगेटिव्ह आहे. सेम वे जर हे बीट 0 असेल तर आपण काय सांगू शकतो की आलेला आन्सर मीन्स कॅरी जनरेट झालेली नाहीये. जर हे बीट 0 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, आन्सर मध्ये ऑड नंबर ऑफ वन्स आहेत. जर हे बीट 0 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, ऑक्झिलरी कॅरी जनरेट झालेली नाहीये. जर D0 बीट 0 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, रिझल्ट काही 0 नाहीये, 0 सोडून दुसरा कुठला तरी रिझल्ट आहे. काय आहे ते इथं नाही सांगू शकणार आपण. म्हणजे बाय सीइंग फ्लॅग रजिस्टर वी कॅनॉट प्रेडिक्ट. ओके. अँड D7 बीट बघून हे जर 0 असेल तर आपण काय सांगू शकतो, आलेला रिझल्ट हा पॉझिटिव्ह आहे. ना आता मला सांगा, तुम्हाला ही कन्सेप्ट कळाली का? येस ऑर नो? येस मॅडम. ना आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊन हे सॉल्व्ह करू, म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. नाव सी, हे वरचं आता लक्षात घेऊ नका, हे इन्स्ट्रक्शन सेट मध्ये तुम्हाला क्लिअर होईल. फक्त सांगा की या दोघांची तुम्हाला ऍडिशन परफॉर्म करायला सांगितली. ओके. नाव 0 0 0 0 1 0 1 0 प्लस 0 1 0 0 0 0 0 0. नाव मी सांगितलं की या दोघांची ऍडिशन करा. ना तुम्ही आता ऍडिशन केली. ओके. कशी केली? 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, अगेन 1 प्लस 0 1, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1 and 0 plus 0 0. हा जर आन्सर मी विथ बीट लिहिलं तर कसं येणार बघा. फर्स्ट बीट काय येईल माझं 0, नेक्स्ट बीट 1. हे आपलं आन्सर आहे ना. तेच मी जरा त्याला मी जर नंबर दिले तर कसं होईल. हे माझं काय येईल, फर्स्ट बीट, हे सेकंड, हे थर्ड, हे फोर्थ, हे फिफ्थ बीट, हे सिक्स्थ, सेवन्थ and एथ बीट. Okay, now this is my answer. Now by looking towards the answer, I have